कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण माताजी। नमो विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति भक्ति भक्तिर्भवति नैष्टिकी।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಎರಡನೇ ಸ್ಕಂದದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 21 ಯದಂಗ್ರೇ ಅಭಿಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಧೌತಯಾ ಯದಂಗ್ರಿ ಅಭಿಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಧಿಯಾನು ಪಶ್ಯಂತಿ ಹಿ ತತ್ವಮಾತ್ಮನಃ पश्यन्ति तत्त्वमात्मनः ಧಿಯಾನು ಪಶ್ಯಂತಿ ಹಿ ತತ್ವಂ ಆತ್ಮನಃ धियानु पश्यन्ति तत्त्वमात्मनः ವದಂತಿ ಚೈತತ್ ಕವಯೋ ಯಥಾ ರುಚಂ वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचम् ವದಂತಿ ಚೈತತ್ ಕವಯೋ ಯಥಾ ರುಚಂ वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचम् ತಮೇ ಮುಕುಂದೋ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಸೀದತಾಂ तमेव भगवान् प्रसीदताम् ಮೇ ಮುಕುಂದೋ ಭಗವಾನ್ मुकुंदो भगवान समे मुकुन्दो भगवान् सिद्धताम् ಯದಂಗ್ರ್ಯಭಿಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಧೌತಯಾ ಧಿಯಾನು ಪಶ್ಯಂತಿ ಹಿ ತತ್ವಂ ಆತ್ಮನಃ ವದಂತಿ ಚೈತತ್ ಕವಯೋ ಯಥಾ ರುಚಂ ಸ ಮೇ ಮುಕುಂದೋ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಸೀದತಾಂ भगवान् प्रसीदताम् ಉಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರ हरे कृष्ण प्रभु सुमति भट्ट माताजी ಹಾ ಓದ್ಲಾ ओदी माताजी ಯದಂಗ್ರ ವಿಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ದೌತಯ ದಯಾನು ಪಶ್ಯಂತಿ ಹಿ ತತ್ವಮಾತ್ಮನಃ ವದಂತಿ ಚೈತತ್ ಕವಯೋ ಯಥಾ ರುಚಂ ಕುಂದೋ ಭಗವಾನ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ लता रत्नाकर ओदी माताजी लता रत्नाकर हाँ ओद्ತೀನಿ माताजी यदंग्रो समाधि दौतय धियानु पश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतन्य कवयो वयोरुचं तमे मुकुन्द भगवान् भगवान् सिद्धताम् विजयश्री कोल्लाजी माताजी यदन्ति समाधिदौत्यार्यान् पश्यन्ति तत्त्वमात्मनः वदन्ति चेतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् तुमालिनी जी माताजी हरे कृष्ण ನಾನು ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಓದ್ತೇನೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ओदी इदङ्ग्र्यभिध्यान समाधि दौतया धियानु पश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः
ವದಂತಿ ಚೈತತ್ ಕವಯೋ ಯಥಾ ರುಚಂ ಸಮೇ ಮುಕುಂದೋ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಸೀದತಾಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸುಮನಿನಿ ಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಓದ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸರಿಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಲ್ಲೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಏನೋ ಇದೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೆದಂಗ್ರಿ ಯಾರ ಚಿಂತನದಾಯತೆ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ದೌತಯ ತೊಳೆದು ಹೋದ ದಿಯ ಶುಭ್ರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದು ಸರಿಸಿ ಕಾಣುವನು. ಈ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತತ್ವವನ್ನು ಆತ್ಮನಃ ಪರಮಪ್ರಭು ಮತ್ತು ತನ್ನ ವದಂತಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚ ಕೂಡ ಏತತ್ ಇದು ಕವಯಃ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಅಥವಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯದಾರುಚ ತಾನು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಸಹ ಮೇ ನನ್ನ ಮುಕುಂದಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮುಕ್ತಿಪ್ರದ ಭಗವಾನ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನು ಪ್ರಸೀದತಾಂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಲಿ. ಅನುವಾದ: ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಮುಕ್ತಿದಾತ. ಆಚಾರ್ಯರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತನು ಪರಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅವನನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಿದ್ಧಯೋಗಿಗಳು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹದ ಕಠೋರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ತರುವಾಯ ಎಲ್ಲರೊಳಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕ್ಷಣದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಯೋಗ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮಲದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಷ್ಟರಿಂದಲೇ ತಕ್ಷಣ ನಿಜ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಲೌಕಿಕ ಭೋಗಗಳೆಂಬ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತಾನು ಬಿದ್ದಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ತನ್ನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲೆಂದು ಅವನು ಅವಿರತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಾನು ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮಲದ ದಿವ್ಯ ಧೂಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣವಾದರೆ ಸಾಕೆಂದು ಅವನು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನು ಲೌಕಿಕ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಎಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತನಾದ ಕುಲಶೇಖರ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ: ಕೃಷ್ಣತ್ವದೀಯ ಪದ ಪಂಕಜ ಪಂಜರಾಂತಂ ಅದ್ವೈವಮೇ ವಿಶತು ಮಾನಸರಾಜ ಹಂಸಃ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯೇ ಕಪವಾತ ಪಿತ್ತೈ ಕಂಠಾವರೋಧನ ವಿಧೌ ಮರಣಂ ಕುತಸ್ಥೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣನೇ, ನನ್ನ ಮಾನಸ ಹಂಸವು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲದ ದೇಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕೊನೆಯ ತಿರುಳು ಎಳೆಯುವಾಗ ನನ್ನ ಗಂಟಲು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದೀತು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮಾತಾಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಂಸಕ್ಕೂ ಕಮಲದ ದೇಟಿಗೂ ಅಪಾರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೋಲಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಂಸನಾಗದೆ ಅಥವಾ ಪರಮಹಂಸನಾಗದೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲದ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತಕರು ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಾಂಡವಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಲದಿಂದ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಊಹೆ ಮಾಡಿದರು ಪರಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕನಸಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಾರರು. ಅಂತ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತಕರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಭಗವಂತ ಕಾಯಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲದ ತೇಟಿನ ಜಾಲವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತಕರು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಷ್ಟು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಎಂಬ ನಿರಂತರ ರಾಜಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಯಥಾರುಚಂ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತಕರ ವಿನಿಯಮ ಕೇಂದ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು
ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಅಗಂಡಿಕಾರನಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಪರಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಏನೋ ಅದೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ತನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾತನಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಅವನು ಆಗ್ರಹ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾದರೂ ಇದನ್ನೇ ಆಚರಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಭುಜಿ. ಅನುಸರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಗುರುವಿನ ಪಾದರಕ್ಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕ ಪರಮ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅನುಪ್ರಶಂತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ತೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಲು ಎಂದೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ನಡೆದ ದಾರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಜನೋ ಏ ಹತ ಸಪಂಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಅವನ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ವೈಷ್ಣವ ಆಚಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧರಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಜೀವಿಯು ಭಗವಂತನ ಶಾಶ್ವತ ದಾಸನೆಂದು ಅವನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಂದಾಗಿಯೂ ಅವನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಈ ತತ್ವವನ್ನು ವೈಷ್ಣವ ಪಥದ 4 ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೋಕ್ಷ ನಂತರವೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ದಾಸನಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ತಾನು ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಒಂದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಯಾವ ಅಧಿಕೃತ ವೈಷ್ಣವ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಪುಷ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದ್ತೀರಾ? ಪುಷ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಿರತನಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾವ ಭಕ್ತನು ಸಮಾಧಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನು ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಿಗೆ. ಹಲೋ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಓದ್ತೀರಾ? ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಭು ಓದ್ತೇನೆ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿರತನಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನು ಈ ವಿನೀತ ಭಾವ ಭಗವಂತನ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 10.10 ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಭುವಾದ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಭಗವಂತನ ಮತ್ತು ಅವನ ವಿವಿಧ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಊಹಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಮಾತಿನ ಕಸರತ್ತುಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತನ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದ ಬಗೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂತುಷ್ಟನಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಭಕ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶುಕಮುನಿಗಳು ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿದವರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಷ್ಟು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಎಂಬ ರಾಜಿ ಸೂತ್ರದವರು ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಅವನ ದಿವ್ಯಾನಂದವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ದಾರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಯದಂಗ್ರ್ಯಾಭಿಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿಧೌತಯ ಧ್ಯಾನು ಪಶ್ಯಂತಿ ತತ್ವಮಾತ್ಮನಃ.
ವದಂತಿ ಚೈತತ್ ಕವಯೋ ಯಥಾ ರುಚಂ ಸಮೇ ಮುಕುಂದೋ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಸೀದತ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಮುಕ್ತಿದಾತ. ಆಚಾರ್ಯರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತನು ಪರಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದರೋ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅವನನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿರಲಿ. ಸೊ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಇದು ಕೇವಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಭಗವಂತನನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಮಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಪರಮಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣೋದು ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಪರಮಾತ್ಮ, ಭಗವಾನ್. ಸೊ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇದು ಭಕ್ತನಿಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವಾನ್ ನಿಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತತ್ವತಃ ತಥೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಶತೇದತ್ ಅನಂತರಂ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಅರಿವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ತನ್ನನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸೊ ಭಕ್ತರ ಮನೋಭಾವ ಅಂದರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ನಿನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಭವಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನೇ ನನ್ನನ್ನು ಇದರಿಂದ, ಈ ಒಂದು ಭವಸಾಗರದಿಂದ, ಈ ಮಾಯ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀನು ಮೇಲ್ ತೆಗೆದು ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಧೂಳಿನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಇರಿಸಿಕೋ. ಸೊ ಇದು ಭಕ್ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ? ಅದು ಅನಾದಿ ಕಾಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಮಯ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ನಾವು ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಐನಂದ ತನುಜಾ ಕಿಂಕರಂ ಪತಿತಾ ಮಾಂ ವಿಷಮೇ ಭವಾಂಬುದೌ ಕೃಪಯಾ ತವ ಪಾದ ಪಂಕಜ ಸ್ಥಿತಧೂಲಿ ಸದೃಶಂ ವಿಚಿಂತಯ. ಸೊ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ಮಾಯಾ ಜಗತ್ತು, ಮೋಹಿಸುವ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಗವಂತನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯಕರವಾದದ್ದು. ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಭಕ್ತರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆಚಾರ್ಯರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮಲಗಳು ಹಂಸದ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ತಾವರೆ ಹೂವಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಾವರೆ ಹೂವು ಅಂತ ಸುಂದರವಾದ ಇದು ಯಾವುದು ಅಷ್ಟು ಹೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತಾವರೆ ಹೂ ತುಂಬಾ ಅದರ ಒಂದಿರೋ ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್, ಇರೋ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, ಇದಿರೋ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಇದು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳೋದೊಂದು ಇದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯವಂತ ಇರೋ ವಸ್ತುಗೆ ಅದನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ವಸ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮುಖಗಳು, ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳು ಕೂಡ ಈ ತಾವರೆ ಹೂಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಭಗವಂತನ ಆ ಪಾದಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಯದನುಧ್ಯಾಸನ ಯುಕ್ತ ಕರ್ಮ ಗ್ರಂಥಿ ನಿಬಂಧನ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗಂತೆ. ಒಂದು ಖಡ್ಗ, ಒಂದು ಸ್ವರ್ಡ್, ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯದ್ ಅನುಧ್ಯಾಸಿನ, ಈ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಖಡ್ಗವಿದ್ದಾಗ, ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಅನ್ನೋ ಖಡ್ಗದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಗ್ರಂಥಿ ನಿಬಂಧನ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಅದೇನೋ ಇದೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲುಕಿ
ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ನಾಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ, ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗಂಟು ಹಾಕಿದ್ದಾಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದಂತೆ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೀಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಹೊರಗಾಕ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬೋದು, ಕೊನೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯರು, ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು. ಸೊ ಅವರ ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಕವನ ಇದು. ಸೊ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ಈಗ ಹೇಗೋ ನಿನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ನನಗೆ ಇರೋ ಒಂದು ನಾನಿಗೊಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸೋದಕ್ಕೋ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋ, ನಿನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಂತಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸೊ ಹೀಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಈಗಲೇ ಸಾವು ನನಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಈಗಲೇ ಬರಬೇಕು? ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾವು ಬರುತ್ತೆ, ಬರಲೇಬೇಕು. ಸಾವು ಯಾರಿಗೂ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮರಣ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ರೋಗಗಳಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯ, ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಫವಾತ ಪಿತ್ತ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಫ ಪಿತ್ತ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಕಫವಾತ ಪಿತ್ತ. ಇದು ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರನು ಇದು 3 ನಮ್ಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋದು, ಕಫ ವಾತ ಪಿತ್ತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಇದು ತುಂಬಿ ಹೋದಾಗ ಇದು ಭಗವಂತನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಮರಿಸೋದು? ನಿನ್ನ 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 ನಾಮಗಳು ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಬರದೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಿಸೋ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೇಗೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಈಗಲೇ ನಾನು ಸತ್ತರೆ, ಈಗಲೇ ನನಗೆ ಮರಣ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾನಸ ರಾಜಹಂಸ, ಮಾನಸ ರಾಜಹಂಸ. ಸೊ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಹಂಸನಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ರಾಜಹಂಸ. ಸೊ ಹಂಸ ಇದು ಪಕ್ಷಿ ನಾವು ನೋಡೋದು. ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ ತಾವರೆ ಹೂಗಳು, ಲೋಟಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವು ಆಟ ಆಡ್ತವಂತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆನಂದ, ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆ ತಾವರೆ ಇದಿರೋ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳ ಇದು ಭಕ್ತರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನಂದದಿಂದ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಹಂಸನಿದ್ದಾಗೆ ಅದನ್ನ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ, ಈಗ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ಸೊ ಈಗಲೇ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅವರು ಅಂತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಹಂಸಕ್ಕೂ ಕಮಲದ ದೇಟಿಗೂ ಆಪ್ತವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಹೋಲಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಂಸನಾಗದೆ ಅಥವಾ ಪರಮಹಂಸನಾಗದೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಪರಮಹಂಸ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಹಂಸನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗೆ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ಹಾಲು ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ನೀರು ಹಾಲನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಬರೇ ಹಾಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ, ನೀರನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಪರಮಹಂಸನ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿ ಯಾರು ಈ ದೇಹ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಅಂತ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮೋಹಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಮೋಹಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಓ ಇವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಯುವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಇವರು ಭಾರತೀಯರು, ಇವರು ಅಮೆರಿಕನ್, ಇವರು ಹೀಗೆ ನಾವು ದೇಹದ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿಗಳು ಅವರು ದೇಹ ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ರೀತಿಯ ಪರಮಹಂಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಂಸನಾಗದೆ ಅಥವಾ ಪರಮಹಂಸನಾಗದೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮಲದ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತರು ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಾಂಡಿತ್ಯವಿದ್ದರೂ ಅದರ ಬಲದಿಂದ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಊಹೆ ಮಾಡಿದರೂ ಪರಮಸತ್ಯವನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಾರರು. ಅಂತಹ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತರಿಕರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಭಗವಂತ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮಲದ ದೇಟಿನ ಜಾಲವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತಕರು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳೋ ಅಷ್ಟು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಎಂಬ ನಿರರ್ಥಕ ರಾಜಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಈ ತರ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತಕರ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂತಹ ಅಂಗಡಿಕಾರನಲ್ಲ. ಸೊ ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಮಾಡುವಂತರ ಒಬ್ಬ ಇವರಲ್ಲ, ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಪರಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಏನೋ ಅದೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ತನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗತನಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಷ್ಟನ್ನೇ ಅವನು ಆಗ್ರಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾದರೋ ಹಿಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಗುರುವಿನ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪರಮಪ್ರಭುವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅನುಪಶ್ಯಂತಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ವಿಧಾನದಿಂದ ಅನುಪಶ್ಯಂತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮಹಾಜನೋ ಏನಗತಾಸ ಪಂತಹ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಯಂ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಶೋಧಿಸಿ ಅಂತ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಆಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹವೋ ಜ್ಞಾನ ತಪಸ ಪೂತ ಮದ್ಭಾವಂ ಆಗತಃ. ಭಗವಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಅವರು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸೆಯಿಂದ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೇರುವ ಒಂದು ಪಥ, ಸೇರುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ಇದು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇದು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸೇಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಹಳೆಯದು ಯಾವುದಿದೆ ಅದೇ. ವೀತರಾಗ ಭಯ ಕ್ರೋಧ ಮನ್ಮಯ ಮಾಮುಪಾಶ್ರಿತ ಬಹವೋ ಜ್ಞಾನ ತಪಸ ಪೂತ ಮದ್ಭಾವಂ ಆಗತಃ. ಸೊ ಈ ರಾಗ ಭಯ ಕ್ರೋಧ ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಪಥ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳೋದು ಯಥೋಮತ್ ತಥೋಪತ್, ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಯಥಾರುಚಂ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪದ ಯಥಾರುಚಂ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡುವ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಧಾಮವನ್ನು ಅವರು ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯದ್ ಅನುಧ್ಯಾಸಿನ ಯದ್ ಅಂಗ್ರಿ ಅಭಿಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ದೌತಯ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋದು. ಸೊ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಒಬ್ಬರು ಭಕ್ತರು, ಅವರ ಹೆಸರು ಗೋಪಿನಾಥ ಪಟ್ಟನಾಯಕ ಅಂತ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಪಟ್ಟನಾಯಕ, ಇವಾಗ ನಾವು ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಅದರ ಮೂಲ ಪದಗಳು ಪಟ್ಟನಾಯಕ ಅಂತ, ಅದು ಈಗ ಪಟ್ಟನಾಯಕ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಯಾರವರು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಪಟ್ಟನಾಯಕ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಹೋದರರು 4 ಜನ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ರಾಮಾನಂದರಾಯ, ವಾಣಿನಾಥರಾಯ, ತಂದೆ ಹೆಸರು ಭವಾನಂದರಾಯ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಇವರು ಒರಿಸ್ಸಾ ರಾಜ ಪ್ರತಾಪರುದ್ರನ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು. ಸೊ ಇವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರೆಷ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ನಗರಗಳು, ಗ್ರಾಮಗಳು, ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ತೆರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅವರು ತುಂಬಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡೋದಾಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಅವರು. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಖರ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡಿ, ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ತೇನೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ತೆರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಅಷ್ಟವರೆಗೂ ನನ್ನದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದುರೆಗಳಿವೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕುದುರೆಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುದುರೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುದುರೆಗಳಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಕಾರ್ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಹಾಗೆ ಕುದುರೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕುದುರೆಗಳು, ತುಂಬಾ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರೀಡು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಕುದುರೆಗಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಾನು ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜರ ಮಗ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಹಿರಿಯ ಮಗ. ಸೊ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಪುಣ, ಹೇಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಲ್ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕಿಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ಇದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜಕುಮಾರ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದು ಇವರ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇವರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಆ ಕುದುರೆಗಳು ಅದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಇವರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ದ್ವೇಷ ಇದೆ ಆ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಆ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕುದುರೆಗೆ ಸಪೋಸ್ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂದು 50,000 ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ 10,000 ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇವರೆಷ್ಟೋ ಕುದುರೆಗಳು ಅದರ ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಅನ್ಯಾಯ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರೋದೇ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಇವರು, ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಡಿಯೋಸಿಂಕ್ರೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇದಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ತಲೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಡಿಸೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋದು, ಕೈಗಳು ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ತರ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ, ಆ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ತಲೆ ಅವಾಗವಾಗ ತಿರುಗಿಸಿ ಆಕಾಶದತ್ತ ನೋಡೋದು, ಆ ತರ ಒಂದೇನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ, ಅದೊಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಗೋಪಿನಾಥ ಪಟ್ಟನಾಯಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ, ನನ್ನ ಕುದುರೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ತಲೆ ಆಡಿಸಿ ತಲೆ ಇದು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಕುಮಾರನ ಒಂದು ಇದಾಗಿ ಹೋಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಇದು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಇರೋ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಆಪ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಗೆಯ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಪ ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದಂಡನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ವಂತೆ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಹಣ ತುಂಬೋದಿಲ್ವಂತೆ ಅವರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ದಂಡಿಸಬೇಕು, ದಂಡಿಸಿ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಣವನ್ನು ಅವ್ರೇನು. ಸೊ ರಾಜನಿಗೆ ಇವ್ರು ಆಪ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ನಿನಗೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಗೆ ತೋಚುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರನ್ ಬಂದು ಇವರನ್ನು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಂಗ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಚಾಂಗ, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ನೇಣು ಹಾಕುವಾಗ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಖಡ್ಗಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆ ಮೇಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಖಡ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಅದೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋ ಒಂದು ಇದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ. ಸೊ ಇದಾದದ್ದೇ ಇದು ಸುದ್ದಿ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈ ಸಮಾಚಾರ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವರ ಯಾರು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಪಟ್ಟನಾಯಕ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಭಕ್ತರು ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಧಿಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ, ಏನ್ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು? ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅವರಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟು, ರಾಜನ ಸ್ವತ್ತು ಅದು ರಾಜನಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತೆರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಒಳ್ಳೆತಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ರಾಜನ ಸ್ವತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ವತ್ತು ಇದ್ದಾಗೆ ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಶುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸೇರೋ ಸ್ವತ್ತು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರವಾದ, ಯಾರು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ. ಅದು ಒಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ
ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದ್ ರೀತಿ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ರಾಜನು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ರಾಜನಿಗೆ ಅದು ಸೇರ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಸೊ ಇವರು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ರಾಜನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಂತರ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆ ರಾಜ್ಕುಮಾರನಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇವರನ್ನ ಚಾಂಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸಿ ಇನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಪಟ್ಟನಾಯಕ ಅವರ ಸೇವಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಾನು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ನನಗೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಸೊ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ, ಲೌಕಿಕ ವಿಚಾರಗಳು, ಅವರವರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಧನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೋ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಾನು ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮನ್ನಣೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ಇದು 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 ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನನಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಅಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇನ್ನ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಕಾಶಿ ಮಿಶ್ರಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಾಜರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಪ್ತರು, ರಾಜರಿಗೆ ಯಾರು ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರತಾಪರಿಗೆ ಆಪ್ತರಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೂ ನನಗೆ ಸಾಕಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಾಕಾಯ್ತು. ಸೊ ನಾನಿನ್ನ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅಲಾಲ್ನಾಥ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು 40-50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಜನರು, ಲೌಕಿಕ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಭಗವಂತನ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಕಾಶಿ ಮಿಶ್ರರು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನಂತರ ರಾಜರ ಹತ್ರ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರನು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಗೋಪಿನಾಥ ಪಟ್ಟನಾಯಕ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆಪ್ತರು, ಅವರ ಒಂದು ಜೀವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆ ರಾಜನು ಮತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನು ರಾಜಕುಮಾರನ ಆಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ರಾಜನಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಇದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವಿರುತ್ತೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರತಾಪರುದ್ಧನಿಗೆ. ಸೊ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು, ನೀವು ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಅವರ ಇದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ರಾಜನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಪ್ತರು, ಈ ಗೋಪಿನಾಥ ಪಟ್ಟನಾಯಕ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಾಗ್ಬೋದು, ಅವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅವರ ತಂದೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಭವಾನಂದರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಗೌರವ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಹೋದರರಿದ್ದಾಗಿ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ವರದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವರು ಗೋಪಿನಾಥ ಪಟ್ಟನಾಯಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಚಾಂಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಈ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಅಂತ ಅವರು ಸದಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 2-3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸತತವಾಗಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಇದು ಅಂಗ್ರಿ ಅಭಿಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ದೌತ್ಯ, ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರು ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭಗವಂತನ ನಿರಂತರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಗೋಪಿನಾಥ ಪಟ್ಟನಾಯಕ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವರು
ಅದೇನು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಅವರ ಇದು ಡಬಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವರಮಾನ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಗೌರವ, ಒಂದು ಕೆಂಪು ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಶಾಲು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಅವರ ಮರಣ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೇನೋ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್, ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನ ಡಬಲ್ ಇದಾಗಿ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಗೋಪಿನಾಥ ಪಟ್ಟನಾಯಕ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಲಾಭ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಲೀಲೆ. ಭಗವಂತನು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಧ್ಯಾಯ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತನೋ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತನೋ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಒಂದು ರೀತಿ ಅವ್ರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೊಂದು ಇದು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಇವರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಜಪಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ತುಂಬಾ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಂಗ್ರಿ ಅಭಿಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಧೌತಯ. ಸೊ ಇದು ನಿಜವಾದ ಲಾಭ ಅಲ್ಲ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ. ಆದರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾ ಪರಿಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸದಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರ ರಕ್ಷಕ ಹಿತೈಷಿ ಭಗವಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಓದೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ 2 ಶ್ಲೋಕ ಓದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಪ್ರಚೋದಿತಾಯೇನ ಪುರಾ ಸರಸ್ವತೀ ಪ್ರಚೋದಿತಾಯೇನ ಪುರಾ ಸರಸ್ವತೀ ತನ್ವತಾಜಸ್ಯ ಸತೀಂ ಸ್ಮೃತಿಂ ಹೃದಿ ವಿತನ್ವತಾಜಸ್ಯ ಸ್ಮೃತಿಂ ಹೃದಿ ಸ್ವಲಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾದುರಭೂತ್ ಕಿಲಾಸ್ಯತಃ ಸ್ವಲಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾದುರಭೂತ್ ಕಿಲಾಸ್ಯತಃ ಅಮೇ ಋಷಿ ಮಾ ವೃಷಭ ಪ್ರಸೀದತಾಂ ಕ್ಷೀಣಾಂ ಋಷಭಃ ಪ್ರಸೀದತಾಂ वितन्वतास्तादस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाशतः समे ऋषीणां वृषभ प्रसीदताम्. गीता एम माताजी, गीता एम माताजी. प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि वलक्षणा प्राधारभूत् किलास्यतः समे ऋषिणा वृषभा प्रसीदताम्. हरे कृष्ण. विमला गोपाल कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओते प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत
किल कृतः समे ऋषीणां प्रसीदता। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪಾರ್ವತಿ ಮಾತಾಜಿ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ? ಹಾ ಹಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡ್ಡ ಇದೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಪ್ರಚೋದಿತ, ಪ್ರೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಏನೇ ಯಾರಿಂದ ಪುರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಿತ ಸರಸ್ವತಿ ವಿಧೇಯಿತೆಯು ವಿನಿತ್ವಿನ ವಿವರಿಸಿದ ಅಜಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೊದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಜೀವಿಯು ಸ್ಮೃತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ ಲಕ್ಷಣ ಗುರಿಯುತ್ತ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತ ಉಂಟಾಯಿತು. ಶೀಲ ಆದರಂತೆ ಅಸತ್ಯ ಮುಖದಿಂದ ಆ ಮೇ ನನಗೆ ಋಷಿಗಳ ಶುಭ ಮುಖಂಡನು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗ್ಲಿ. ಪ್ರಭುಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಮೇಲೆ. ಅನುವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೃದಯದೊಳಗಿನಿಂದ ಅವನ ಶಕ್ತಿಭರಿತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂವತ್ಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಪೂರ್ಣ ಅರಿವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಾಯಿಂದ ಊದಿಸಿದಂತೆ ತೋರಿದ. ಹೇ ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಪ್ರಭುಚಂದ್ರು ಪ್ರಭುಜಿ. ಪ್ರಭಾಚಂದ್ರು ಮಾತಾಜಿ. ಓದ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಭಾವಾರ್ಥ: ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚಿಸಿರುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಕ್ಷುದ್ರ ಇರುವವರೆಗೂ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಜೀವಿಯು ಭಗವಂತನಿಂದ ಅರ್ಜಿಸಬಹುದಾದ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 64ರಲ್ಲಿ 50ರಷ್ಟು ಅಥವಾ 28% ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವಿಯು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಭಿನ್ನಾಂಶವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಕಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣವೆಂಬ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅನಂತರ ಜೀವಿಯು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಭರಿತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯ ಹೃದಯಾಂತರದಿಂದ ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದೀಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಜಾಗೃತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಛೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಜಾಗೃತಿ ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಜಾಗೃತಿಯು ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತವೂ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲೌಕಿಕ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದಲೂ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಆಕಾರ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ. ಧಿಯಾಂ ಪತಿಹಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂಡ ಈ ಪರಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದವನು ಬ್ರಹ್ಮ. ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ. ಅದು ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಅಜ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ. ವೀಣಾ ಗೌಡ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಥವಾ ಅಜ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾದ ಒಬ್ಬ ಜೀವಿ. ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮುಂದಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಭಕ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಿದ. ಆದುದರಿಂದ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮೀರಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಲ್ಲ. ಮಗು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಣಬಲ್ಲದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಲೌಕಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಬಲ್ಲರೇ ವಿನಃ ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಅರಿಯಲಾರರು. ಲೌಕಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಈ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ತಿಳಿವಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯೇ ಕಾರಣ. ಆದುದರಿಂದ ವೇದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮನು ವೇದದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿದ. ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ವೇದ ಜ್ಞಾನದ ವಕ್ತಾರ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವವಾಗಿ ಅಂತಹ ಲೋಕೋತ್ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಭಗವಂತನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು. ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬರುವಂತಹ ವೇದ ಜ್ಞಾನ. ಆದುದರಿಂದ ವೇದಗಳನ್ನು ಅಪೌರುಷೇಯ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಯಾವ ಜೀವಿಯಿಂದಲೂ ನೀಡಲಾದುದಲ್ಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಲಲಿತಾ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನಿದ್ದ, ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಪರೋಹೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್. ಆದುದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ ಶಬ್ದಗಳು ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯ ಕಂಪನಗಳು. ಧ್ವನಿಯ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳಾದ ಪ್ರಾಕೃತ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಕೃತಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಭೌತವಾದಿಯು ಪ್ರಾಕೃತ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗುವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುರಿತು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಧ್ವನಿ ಸ್ಪಂದನಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗುವವರೆಗೂ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ವೈದಿಕ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅರಿಯಲಾರರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಧ್ವನಿಯು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ನಾರದರಿಗೆ, ನಾರದರಿಂದ ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಲಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ನಿಜಾರ್ಥವನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಲಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟಿಸಗೊಳಿಸಲಾರ. ಅಧಿಕೃತ ಗುರುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಗುರು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಜ್ಞಾನದ ಹರಿವು ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಕಗಳಿಂದ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೆಗೂ ಅವನು ಲೌಕಿಕ ಕಲೆ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಂದರೆ ವಿಫಲ ಮತಃ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇನ್ನು 4 ಲೈನ್ ಇದೆ, ಓದ್ಬಿಡಿ ಮಾತಾಜಿ ನೀವೇ. ಓಕೆ. ಇನ್ನು 4 ಲೈನ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಶುಕಮುನಿಗಳು ಭಗವಂತನಿಂದ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸನಂತೆ ತಾರ್ಕಿಕನಲ್ಲ. ಅವನು ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇದರ ವಿವರಣೆ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ.